علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، اس کو احمد رضا کا زمانہ ملا۔ اور دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا۔ یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، اب تو رضوی ہی سکہ چلے گا۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے نور حسن بھائی، چاہے وہ کیسے ابھی وہابی دیوبندی یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جو چھپے ہوئے ہیں اس کو باہر نکال ہی دیتا ہے۔ ایک بلال نام کا کال آیا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن اپنی جماعت اپنے فرقے کا نام نہیں بتا رہا تھا۔ بڑی ہی محنت کے بعد پھر بعد میں ہمارے نور حسن بھائی محنت کرتے گئے، پھر بڑی محنت کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے بتایا ہاں میں مرزا کو فالو کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات ایسے لوگوں سے بچے اور اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں کو، سبھی لوگوں کو بچائے۔ ایسے لوگ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں یوٹیوب پہ علی مرزا کو دیکھ کر۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو لاسٹ تک سنیں، اور جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بھی بتانا جی۔ کوئی جماعت تو ہوگی آپ کی، کسی جماعت سے تو تعلق رکھتے ہوں گے، اس کی پہچان آج کے دور میں، آج کے دور میں اس کی پہچان جس مسئلہ کو اہل سنت کا تعلق رکھتے ہیں جی۔ ہم صرف آفس سے اور جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ نہیں، جب ہم خود کو کسی فرقے میں نہیں بتاتے جی، صرف مسلمان ہے، ہم خود کو کسی فرقے سے نہیں بتاتے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ مطلب کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو گئی نا؟ تمہیں بھول رہا ہے اور کسی کی نہیں، واطی اللہ واطی رسول، اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کی اطاعت کرتا ہے حضرت، بس یہ ہمارا ہے۔ علماء اہل حدیث سے تعلق ہے نا آپ کا؟ نہیں، میں کیا کروں حضرت، خود کو اہل حدیث نہیں بتاتا ہوں۔ اچھا، تو حنفی بتاتے ہیں؟ حنفی بتاتے ہیں آپ حنفیوں میں ہیں یا اہل حدیثوں میں؟ نہیں حضرت، ہم حنفیوں میں بھی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت، ہم کسی فرقے سے تعلق، تو ایک بات بتا دوں حضرت، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو لاوارث کہتے ہیں، تو کیا آپ لاوارث ہیں؟ بالکل، ہم اللہ کے لاوارث ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول ہے نا ہمارے لیے، تو اللہ کے رسول نے بھی تو قانون بنایا ہے نا۔ کون سا؟ کیا قانون؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 گروہ ہوں گے، 73 جماعتیں ہوں گی، ان میں ایک ہفتہ ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ جی جی کہیے۔ بحبل اللہ جمیعا کون پڑھے گا آگے؟ آگے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں گا کیا؟ آگے پڑھ رہے ہو، آگے تک پڑھو، آدھے میں مت روکو اور اس کا ترجمہ کر دو ٹھیک سے۔ اچھا، یہاں تک کا ترجمہ، پھر اس آیت کی جو ہے تفسیر بھی کر دو، مزہ آ جائے گا، خود ہی آپ جو ہے کلیئر ہو جائیں گے اپنے ہی الفاظوں سے۔ اچھا،
जी, आपका डाउट दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मतलब कि तुर्को में पढ़ना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम फिरका है ही नहीं, हम तो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी। मेरा मसलक इमाम आजम अबू हनीफा से है, मेरी पहचान बरेली शरीफ से है। आपकी पहचान कहाँ से है? आपके उलमा कौन है? आप किन उलमा की बात को मानते हैं? अच्छा जी जी, रेफरेंस मांगते हो? मतलब किसी उलमा को तो फॉलो करते ही होंगे, या किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं? अगर हम तो सिर्फ मतलब किताब ला के पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हैं। ऐसा है, आप लोग धोखा देने वालों में से हो और आप अपनी पहचान छुपा रहे हो, और पहचान छुपाने वाले को मेरे नबी ने मुनाफिक कहा है। मुनाफिक की 3 पहचानें हैं जो कि हुजूर ने फरमाया कि वो अपनी पहचान छुपाएगा, बात करते करते झूठ बोलेगा, समझे? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज करेगा। अच्छा, एक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अपने फालतू में। तो मेरी बात आप तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते ही नहीं ना, वो तो हम सुन्नियन के बरेलवी मानते हैं। हम तो कहते हैं या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अगर हम कहीं परेशानी में फंस जाएं तो अपने हुजूर गौस आजम को जो है पुकारते हैं, अल्लाह की अता से वो हमारी मदद करते हैं, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है। सुनिए, अच्छा अच्छा, कुरान में एक ही आयत आपको याद है, दूसरी आयत याद नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम जी, अब्दुल गफूर। अच्छा, तो आलिम है या ऐसे हैं आम आदमी है? नहीं, आम आदमी है। आम आदमी है। अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे मेरे नजर में। नहीं नहीं नहीं, अच्छे नहीं है। क्या करो? अच्छे नहीं है, बुरे हैं। अच्छा, आपकी नजर में होगी तो वो आपकी नजर आपसे ऊपर रहता है, हमारी नजर में तो अच्छे हैं। अच्छा, ये जो आपके बाप की आप अच्छाई बयान कर रहे हैं, ये तारीफ जो कर रहे हैं, ये तारीफ करना भी तो कुरान के खिलाफ है भाई। क्या चीज? आप अपने वालिद की तारीफ क्यों कर रहे हैं भाई? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, अल्लाह के लिए है, समझे? हाँ, तो ये आप अपने वालिद की तारीफ क्यों की यार? ये तो शिर्क कर दिया शायद आपने अपने। अरे हाँ भाई, तुम कह रहे हो अच्छे हैं अच्छे हैं, तो एक मिनट, ये अच्छे हैं कहना ये तारीफ है या नहीं, ये बताइए आप। तारीफ है ना, तो फिर आपने कुरान के खिलाफ ये काम क्यों किया, ये बताइए। अच्छा जी, अब किसी की बुराई करना भी कैसा हजरत? अरे भाई, मैंने तो बुराई की नहीं ना, बुराई तो तुमने की। सुनिए, बुराई तो आपने की। सुनिए जनाब, बुराई तो आपने की, किया गौसे आजम अल मदद तुमने क्यों पुकारा? अरे हम कुरान पाक, सुनिए जनाब, हम जो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के खिलाफ नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं, समझे जनाब? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह भी मददगार है मुसलमानों का, अल्लाह के फरिश्ते भी मददगार हैं मुसलमानों के, ठीक है? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के वली और नेक मोमिन जो है मददगार हैं ईमान वालों के। ये वली वाला जो आपने बताया है ना, ये वली मानो, ये मोमिन जो है ना, मोमिन, नेक मोमिन। एक मिनट, तो ये जो अल्लाह के वली है ये मोमिन नहीं है? मेरी बात सुनिए हजरत, पहले मेरी बात का जवाब दे जाइए। जो अल्लाह के वली हैं, जल्दी जो है नेक मोमिन है, बिल्कुल राइट है आपकी बात। तो फिर हमने कह दिया कि अल्लाह के वली, तो इसमें क्या हर्ज की बात है, जरा आप मुझे जरा बता दें। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। मैंने, आपने क्यों कहा कि वली? कोई सुनिए भाई, अरे सुनिए ना जनाब,
آپ لوگ جو ہے نا سردردی کرنا آتے ہو اور سوالوں کی گٹھی سر پہ باندھ کے لے کے آتے ہو، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ نور حسن جو ہے الٹا لٹکا دے گا. آپ کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں میرے بارے میں. آپ اپنی پہچان کو چھپا رہے ہو، دہشت ہے تمہارے دل کے اندر. حالانکہ تم دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، یا پھر جو ہے مولائی وغیرہ سے تعلق کر لیا ہے، یا پھر جو ہے علی مرزا سے آپ کا تعلق ہو چکا ہے. علی مرزا انجینئر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں وہ تو ہے. ہاں، تو آپ کا تعلق کون سی جگہ سے ذرا بتائیں گے تو مہربانی ہوگی، تاکہ مجھے سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اس لیے پوچھ رہا ہوں. آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کسی جماعت سے تعلق نہ ہو، چاہے وہ دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بریلویوں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے لہدی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مرزا انجینئر سے تعلق رکھتا ہو، سمجھے؟ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تعلق اس کا ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود لاوارث. سمجھے جناب؟ آپ میری بات کو دھیان سے جو ہے نا اس کو کیچ کر لیں. پہلے میری پوری بات سنیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. بالکل بالکل بالکل. آج کے بعد کسی سے یہ مت بولنا کہ میں کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. آپ بریلویوں کو باطل مانتے ہیں نا؟ ہم تو مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں حضرت. میں کہہ رہا ہوں بریلویوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ایسا کر کے بولیے. بریلویوں کو کیا مانتے ہیں؟ گمراہ مانتے ہیں، بد مذہب مانتے ہیں، بدعتی مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں بریلویوں کو؟ سیدھا سیدھا بولیے. جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر جو ہے قائم ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت کو آپ کیا مانتے ہیں؟ سیدھا سیدھا بولیے گا، گھما پھرا کے نہیں. میری بات سنیے، بتا رہا ہوں نا. جی بتا دیجیے. اب آپ نے پوچھا ہے نا، میری بات سنیے. شیخ عبد القادر جو ہے نا پہلا، ہاں تقریباً میں نے 8 سال شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید میں رہا ہوں. 8 سال؟ ہاں 8 سال. آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے؟ آپ نے حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک منٹ، آپ نے حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، توبہ کی تھی؟ نہیں، دل سے نسبت کی تھی. آپ نے کسی کے ذریعے کی ہوگی یا ڈائریکٹ کی تھی؟ ڈائریکٹ. ڈائریکٹ. بات سنیے آپ، میری بات سنیے حضرت، میری بات سنیے. تو ڈائریکٹ آپ نے کر کیسے لی؟ کیا حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے آئے تھے، یا پھر جو ہے ایک آپ کا عقیدہ تھا، تحیہ تھا؟ اچھا نہیں، خواب میں تو کچھ نہیں ہے. میری بات سنیے. خواب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میری بات ان کی جو آپ کی بات میری سمجھ سے باہر جا رہی ہے. آپ کی بات میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. دائیں بائیں بھاگنے والی باتیں میں نہیں کرتا، بالکل سیدھا سیدھا بولیں. چاروں طرف بول رہا ہوں میں، چاروں طرف دوڑنے والی بات نہیں، سیدھا سیدھا میں نے بولا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرتے ہیں ان کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اچھا مانتے ہیں. اچھا مانتے ہیں تو پھر یہ سوال کیوں لے کے آئے؟ آپ نے کیا بولا؟ اچھا مانتے ہیں. اچھا مانتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے. اچھا اچھا، مسلمان ہیں جی؟ مسلمان ہے. اچھا بالکل مسلمان ہے. اچھا اچھا. ہم تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے جو یہ سن سکتا ہے کہ بے شک اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم تو ان کو مسلمان مانتا ہے. اچھا، تو یہ باتیں تو پنڈت بھی کہتے ہیں. کیوں ماننا چاہیے یہ بتاؤ. ایک منٹ، یہ باتیں تو پنڈت بھی کہتے ہیں. ہاں یہ باتیں تو پنڈت بھی کہتے ہیں. پنڈتوں کو بھی معلوم ہے جو غیر مسلموں کے پنڈت ہیں. یہ باتیں تو ان کو بھی معلوم ہے. کیا وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے؟ آپ نے کیا بولا کہ آپ ان کو کیا مانتے ہو؟ ہم نے یہ بتایا نا، ہم تو ان کو نہیں مانتے ہیں. اچھا، آپ مسلمان مانتے ہیں. الحمد للہ. اچھا اچھا، تو آپ بھی بریلوی ہیں؟ ہونے کا فتوا لگا رہے سیدھا. جی، آپ کے ڈائریکٹ ہمیں پنڈت بنا رہا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. پنڈت تو دوسری چیزیں بھی مانتے ہیں. پنڈت تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. کون کہتا پنڈت اللہ کو نہیں مانتے؟ ارے پنڈت یہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. وہ قرآن کو بھی بغیر دیکھے پڑھتے ہیں یار. اور کہاں تم پنڈت سمجھتے ہو پنڈت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو غیر مسلموں کے جو یہ ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جانتے ہو نا انہیں؟
जो रामायण गीता सामवेद अठारह वेद इसके जो आलिम होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और वो हमारे कुरान को भी जो है जानते हैं। पंडित लोग हमारा कुरान पढ़ते हैं, तो क्या वो कुरान पढ़ के या हमारे दीन इस्लाम की बात को जान के क्या वो मुसलमान हो जाएंगे? अच्छा, तो हजरत कोई शख्स मुसलमान कैसे होता है ये बताइए। जब तक के इस्लाम की अरे और भी काफी है जनाब, और भी काफी है। तुम खाली ये 5 पे मत दौड़ो। इन खाली 5 को मान के खाली मुसलमान नहीं होता, समझे जनाब। इन 5 के साथ साथ भी बहुत है, और अगर यकीन ना हो तो गिनती गिनवा दूं। क्या क्या हजरत? समझे जनाब, यकीन ना हो तो गिनती गिनवा दूं। जरूरियात दीन कितने हैं, जरूरियात दीन कितने हैं बेशुमार है। जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार कर दिया तो मुसलमान नहीं रहेगा। अच्छा, क्या क्या जी हाँ, समझे जनाब। क्या क्या चीज है आपने जो चीजें बोली ना उनमें क्या क्या चीजें आती है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जरूरियात दिन में बहुत सारी चीज आती हैं। सब में पहले तो मैं बता दूं कि मुसलमान ईमान के लिए एक ही चीज काफी है, ठीक है, कलमा। अब कलमे में 2 चीज है, एक वहदानियत, दूसरे रिसालत। मुसलमान हो गया बंदा। अब जो कलमा पढ़ेगा, अल्लाह को एक मानेगा, रसूलुल्लाह को उसका नबी मानेगा, तो अब उसके लिए जो है और भी चीजें हैं, ठीक है। नमाज हो गई, हज हो गया, ज़कात हो गई, समझे। अच्छा, अब तो मतलब आप इनके अलावा भी है, अरे 5 ये 5 बुनियादें तो जो भी हैं वो हैं। अब इन 5 के अलावा भी मैंने जो कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, तो अब इनके अलावा बहुत ज्यादा सारी जो चीजें हैं जो कुरान और हदीस ने हमें अकीदा दिया है, उनके खिलाफ अगर कोई करेगा समझे, तब भी मुसलमान नहीं रहेगा। जैसे जैसे कुरान और हदीस ने हमको अकीदा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, गैब का इल्म जानते हैं, अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म हासिल है अल्लाह की अता से। अगर कोई ये कहे कि हुजूर गैब नहीं जानते, अल्लाह ने हुजूर को गैब अता नहीं किया, वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। अगर किसी का ये नजरिया हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, तो मुसलमान नहीं रहेगा। मतलब सैकड़ों बातें बता सकता हूँ मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहाँ तक बताऊंगा, आप भी दिक हो जाओगे, फिर कहोगे कि मुझे बोलने दो। बस एक छोटा सा एक इशारा दिया, कहो तो मैं और बताऊं। अगर किसी का ये अकीदा हो कि माअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और भी रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है, यानी हुजूर को तो मानता ही मानता है, हुजूर के अलावा किसी और को भी मानता है ना रहमतुल लिल आलमीन, वो कुरान के खिलाफ है। क्योंकि कुरान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी को रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा। बिल्कुल बेशक, जब नबी कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें से जब कोई रहमतुल लिल आलमीन बन के नहीं आए, तो फिर आज के आलिम, मौलवी, वली ये कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि हुजूर, अगर कोई ये कहे कि हुजूर के अलावा भी किसी और को रहमतुल लिल आलमीन कह सकते हैं, वो भी मौजूद रहमतुल लिल आलमीन होते हैं, तो अब वो जो है ना मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि उसने कुरान का इनकार किया। और जिसने कुरान का इनकार किया भाईजान, वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब ने इस बात को फतावा रशीदिया में लिखा है। और इल्म गैब का जो ताल्लुक है, समझे जनाब, हाँ, तो इल्म गैब खुद खुदा फरमाता है कि गैब बताने में ये नबी जो है ना बखील नहीं है। फिर खुदा फरमाता है कि हम लोगों से, यानी मुसलमानों से अल्लाह ताला मुखातिब है, सबसे मुखातिब है। फरमाता है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता करे, यानी मेरे और आपके जैसों को अल्लाह ताला छुपा हुआ राज बताए। ठीक है, गैब का इल्म दे यानी छुपा हुआ। हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है।
تو جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے چنتا ہے، تو رسولوں میں سے جسے چاہا چنا اللہ تعالیٰ نے، تو سب میں اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہمارے نبی ہیں، تو کیا ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ بالکل ہے نا؟ بالکل ہاں تو میرے بھائی، میں کسی بھی شخص سے اس ٹائم تک بات چالو نہیں کرتا ہوں جب تک کہ ان کے مسلک کا مجھے علم نہ ہو، معلوم نہ ہو، کیونکہ مجھے سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اس لیے۔ اب آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہوں گے، میں دیوبندیوں کا حوالہ دوں تو آپ نہیں مانیں گے، آپ اگر دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں میں اہل حدیث کا حوالہ دے دوں تو آپ نہیں مانیں گے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، کانٹیکٹ ہو، میں اس کے گھر کا حوالہ دے کے آپ کو مطمئن کر دوں، بس اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ ہاں آج کے بعد کسی سے کہنا مت، کیا چیز میں آج کے بعد کسی سے کہنا مت کہ میرا کوئی جو ہے کسی جماعت سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت کو فالو نہیں کرتا۔ جی جی اہل سنت والجماعت، نہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ ایک منٹ میں اور آپ کی یادداشت تازہ کرا دوں بھائی جان، سنیے، میں آپ کی یادداشت تازہ کرا دوں، آپ بھول گئے، آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری نہیں پڑھی یا سنی نہیں، میرے آقا نے جس میں فرمایا نا کہ میری امت میں 73 طبقے ہوں گے، 73 جماعتیں ہوں گی، 73 فرقے ہوں گے، 73 گروہ ہوں گے، ان میں ایک ہی حق پر ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے، مگر ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ہر ایک اپنے آپ کو کہے گا ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم اختر ہیں، ہم اختر ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اختر کون ہوگا، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر عمل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جو جماعت میرے آقا کے نقش قدم پر عمل کرے گی وہی جو ہے جنتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور فرقے کی یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور فرقہ وہ بنے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے، اہل سنت والجماعت سے الگ انہوں نے کام کیے۔ ہاں بالکل، دیوبندی ہے حدیث۔ ہاں تو آپ اپنی پہچان بتا دیجیے، تھوڑا سا مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرے بات سنیے حضرت، ہم اہل سنت والجماعت سے، میری بات سنیے گا پوری۔ اس دور میں آپ کا عالم کون ہے، چلیے یہ بتائیے، اس دور میں جو آپ کے عالم ہے وہ کون ہے؟ علی مرزا ہے، کوئی اور ہے؟ کس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جس کو آپ فالو کرتے ہیں ذرا اس کی نشاندہی کرانا ہے۔ ہم تو حضرت یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا، اچھا یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں؟ یوٹیوب کو فالو نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی حدیث کو فالو کرتے ہیں اور قرآن کو یوٹیوب پہ اللہ کے حدیث کو فالو کرتے ہیں؟ میری بات کب بولا میں؟ پوری آپ نے بات بولنے دی مجھے۔ آپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ جانے کیا؟ آپ استعمال ہے، صرف یوٹیوب بولا اور آپ میں کہہ رہا ہوں آپ تعلیم کا نام بتائیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ میں یوٹیوب کو نہیں پہنچ رہا ہوں، یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں تو یوٹیوب کو بتا دیجیے۔ ہم فالو کرتے ہیں جناب، صرف جہاں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے وہاں تو ہم فالو کرتے ہیں۔ یہ تو دھوکہ دینا یار، یہ تو دھوکہ دینا ہے۔ ایک بات ہے، ایک حدیث اور سنا دوں حضور کی۔ حضور نے فرمایا جو جماعت سے باہر ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ سے یا سے بکری ادھر ادھر اکیلی رہ جاتی ہے نا، اس کو جنگل کے جانور کھا جاتے ہیں، اسی طرح جو جماعت سے نکلتا ہے نا اس کو شیطان کھا جاتا ہے، شیطان اپنا نوالا بنا دیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میری بات سنیے گا، جماعت سے قرآن اور حدیث سے نکلتی ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ آپ اپنی جماعت کا نام بتائیے نا۔ یہ تو میں آپ نے پہلے بتا دیا۔ ارے میرے بھائی آپ بریلوی سے بات کر رہے ہیں، بریلوی سے، اہل سنت والجماعت سے، مومن سے، مسلمان سے، ٹھیک ہے جناب؟ ہاں ایک مسلمان سے بات کر رہے ہیں تو مسلمان کو آپ آسانی سے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آج کے دور میں آپ کے عالم ہیں، کن عالموں کو آپ فالو کرتے ہیں یار؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی جان۔ آپ مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ مرزا انجینئر، مرزا انجینئر کو فالو کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل حضرت۔
तो आप इतनी देर से छुपा क्यों रहे हैं, जरा ये बताइए। मेरी बात तो सुनिए हजरत। पहले आप ये बताइए कि इतनी देर से आप छुपा क्यों रहे हैं। तुम कह रहे थे मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये ताल्लुक निकला कि नहीं निकला, जरा ये बताइए आप। बिल्कुल निकला हजरत। तो आपने छुपाया क्यों, ये बताइए। मैं सिर्फ आपसे देख रहा था हजरत कि आप अरे मुझे कुछ नहीं देख रहे थे, नूर हसन के कब्जे में जो भी आता ना, आपको भी मालूम नहीं है मेरा, अभी आपको मेरे ताल्लुक से जानकारी नहीं है। हाँ, अभी आप मुझे ठीक से जानते नहीं है भाईजान। मैं उगलवा के ही रहता हूँ जिससे मैं बात करता हूँ। अब मुझे आप ये बता दीजिए, जब आप अली मिर्जा को फॉलो करते हैं तो आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बिल्कुल, अल्लाह के नबी से हमको मोहब्बत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने वालिद से ही मोहब्बत करते होंगे? अल्लाह मोहब्बत करता है। आप अपने वालिद से ही मोहब्बत करते होंगे? बिल्कुल। हुजूर भी अपने वालिद से मोहब्बत करते होंगे? इस चीज से मुझे नहीं आती। अच्छा, तुम अपने बाप से मोहब्बत करो और मेरे नबी अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे, जो कि खुद मोमिनों को जो है हुक्म देते हैं कि ए ईमान वालों अपने माँ बाप को हुक्म कहो, वो नबी अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करेंगे। मैंने तो मना भी नहीं किया, मैंने तो मना किया कि हजरत, मैंने क्या बोला, इस चीज का मुझे इल्म नहीं। क्यों इल्म नहीं? तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हो, वो भी हुजूर के कहने पर। अच्छा, तुम मोहब्बत अपने माँ बाप से क्यों करते हो, हुजूर के कहने पर या अपनी मर्जी से? कैसी? अपने वालिदैन से जो आप मोहब्बत करते हो, आप अपनी मर्जी से करते हो या कहने पर, अल्लाह के नबी के कहने पर? अल्लाह के नबी के कहने पर। तो जो अल्लाह के नबी खुद हमें हुक्म दें कि अपने माँ बाप को हुक्म कहो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, तो क्या वो नबी खुद अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अगर आपके माँ बाप, आपके नबी के माँ बाप को कोई बुरा भला कहे तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? अल्लाह के नबी के माँ बाप को? हाँ, मेरी नजर में तो नहीं। क्या नहीं? नहीं हो सकता मुसलमान। अच्छा, मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, अगर कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को माअल्लाह जहन्नमी कह दे, काफिरा कह दे, काफिर बता दे, मुशरिक बता दे मेरे नबी के वालिदैन को, तो क्या वो खुद मुसलमान हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। आप अली मिर्जा इंजीनियर की गुफ्तगू सुनिए, उसने क्या कहा है, मेरे नबी के वालिदैन को माअल्लाह जहन्नमी बताया है। मेरे नबी के कौन सी क्लिप है उसकी? इंशाअल्लाह मैं निकाल, जो मेरे नबी के वालिदैन को माअल्लाह जहन्नमी बताए, काफिरा और मुशरिका बताए, माअल्लाह मेरे नबी के वालिदैन को काफिर मुशरिक कहे, मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी जो है वजाहत है। आपने सुना होगा कुरान पाक पे है, शायद वो कुरान पाक का हवाला है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाला, कि जो मछली जो है, मछली जिसने 40 दिन जो है अपने शिकम में रखा था, अपने पेट में रखा था, मालूम है ना, वो मछली जन्नत में जाएगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो दरिया में कूदे थे ना, तो दरिया की मछली ने उनको निगल लिया था। अच्छा। और उनकी हिफाजत की, अपने शिकम में रखा, मालूम है ना? हाँ बिल्कुल। वो मछली जन्नती है। जिस माँ ने मेरे नबी को रखा अपने शिकम में मुबारक में, क्या वो माँ माअल्लाह जहन्नमी होगी? और आप उस मिर्जा अली को जो है माअल्लाह फॉलो करते हैं, मानते हैं, जो मेरे नबी के वालिदैन को ही माअल्लाह काफिर मुशरिक बताए, तो क्या आप सही जगह पे हैं? बताइए, मेरी बात सुनिए हजरत, बताइए। वापस देखेंगे हम, क्लिप एक बार देखेंगे। इनको जमशेद भाई, इनको वो क्लिप जरूर उठा के देना, सेंड कर देना, तलाश करके बिल्कुल इनको सेंड करना। और फिर अगर बाकी सच्चे दिल से अगर ये बात, ये सच्चे, देखिए अभी एक और बंदा था हमारे पड़ोस का था, उसने भी अली मिर्जा को फॉलो किया, उसके अंदर भी बड़ी बदगुमानी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी इसराह की, उन्होंने तौबा कर ली,
और वो इन भाई साहब के चैनल पर पड़ी हुई है तौबा भी और पहला वाला ऑडियो भी जो हमारी गुफ्तगू हुई थी। मेरी बात सुनिए नूर हसन भाई। बताइए। पहली दरखास्त तो मेरी ये है कि मैंने जो आपसे बात की ना, हाँ, तो वो इस मसले में कोई अपनी मुनाजरा वाली बात मैंने की नहीं। मैं समझ गया मुनाजरे वाला नहीं करेक्ट है, मगर जो भी अली मिर्जा को फॉलो करता है बड़ी टेक्निक के साथ बात करता है, बड़ी टेक्निक के साथ आता है, वो बड़ी टेक्निक जो है लोगों को बताता है। मेरी बात तो पूरी सुनिए ब्रदर। बताइए। ये जो भी अपनी रिकॉर्डिंग है ना, ये यूट्यूब वगैरह चैनल में मत डालना, ठीक है? ये जाएगी यूट्यूब पे जाएगी, ये मत समझना कि नहीं जाएगी। अच्छा जी चलो ठीक है, कोई नहीं ब्रदर। हाँ, आगे की बात है, क्या आप ऐसे शख्स को माज़अल्लाह मुसलमान मानते हैं और उसको अपना रहबर मानते हैं जो हमारे नबी के वालिदैन को माज़अल्लाह काफिर मुशरिक है? बताइए बताइए बताइए। अगर वाकई आप अपने नबी के उम्मती हैं, हुजूर का आपने कलमा पढ़ा है, तो ऐसे को अभी लात मारेंगे और हम इंशाल्लाह वो क्लिप उसकी देंगे। हाँ, हम इंशाल्लाह वो क्लिप देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे नबी के माँ बाप को, हमारे नबी के वालिदैन को माज़अल्लाह काफिर मुशरिक कहेगा और कहेगा कि उनका जो माज़अल्लाह खात्मा हुआ था वो माज़अल्लाह कुफ्र पर हुआ था। हमने और भी इसमें बहुत सारी दलीलें देने वाला हूँ, रुकिए। मेरे रब की बात सच्ची होगी या मिर्जा की? क्या? मेरे रब की बात सच्ची होगी और मेरे नबी की बात सच्ची होगी या इस अली मिर्जा की जिस बात फॉलो करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की बात सच्ची होगी ना? बिल्कुल। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 पुश्तों में मुंतकिल किया है। काय में? 5 पुश्तों में। 5 नहीं, पाक पाक 8। पाक पाक। अच्छा, पाक पुश्तों में, पाक ताक। हाँ ताक, PAK पाक। हाँ समझ गया, ताक। जी जी जी, 5 पुश्तों में मुंतकिल किया। हाँ, तो मेरे नबी की और मेरे रब की बात सच्ची है या अली मिर्जा की बात सच्ची होगी? माज़अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की बात। हाँ, अब ये बताइए मेरे भाई, मेरे नबी के जो वालिदैन थे वो तो उस वक्त भी बड़े इबादत गुजार थे, बड़े नेक लोग थे, बड़े अच्छे थे। तो क्या मेरा रब जो है मेरे नबी के नूर को माज़अल्लाह क्या किसी काफिरा के हवाले कर देता, क्या किसी काफिर के हवाले कर देता? नहीं ना जी। तो जो मेरे नबी के वालिदैन को काफिर मुशरिक कहे, एक मिनट भाईजान, जो मेरे नबी, भाईजान एक मिनट, जो मेरे नबी के वालिदैन को काफिर मुशरिक कहे वो खुद ही काफिर होगा ना? बिल्कुल। हाँ, तो इस अली मिर्जा का ये नया गिरोह है, ये नई टीम चालू कर रहा है, ये भी एक फिरका तैयार होगा, आप देख लेना, समझे भाईजान? और ये लोगों को बड़े सलीके से गुमराह करता है, बड़े सलीके से गुमराह करता है, समझे जनाब? तो मेरी एक बात, अब ये अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ यार इसी पर आप। बताइए। अब ये बताइए, जो खुद का कलमा पड़ा है, ठीक है ना, खुद का हाल रहेगा। खुद का जो खुद का कलमा पड़ा है, तो वो चीज सही है या गलत है? फिर वही बात, खुद का कलमा किसने पढ़ा ये बताइए? ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्दीक़ रसूलुल्लाह। अच्छा, ये बुक था, ये गुबार था आपके अंदर। अच्छा, आप जो है हजरत ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मोमिन मानते हैं या क्या मानते हैं? बताइए। मोमिन मानते हैं, बिल्कुल मोमिन मानकर मोमिन। तो आपके नजदीक खुद का कलमा पढ़वाने वाला मोमिन हो सकता है? नहीं। मोमिन को किसी काफिर को मोमिन मानने वाला क्या खुद मुसलमान हो सकता है? अगर आपके दिल में कोई डाउट है उनकी तरफ से तो आप अपना ईमान भी बचाइए कि उसके आपने उनको जो है मोमिन कहा। हाँ तो ठीक है, एक मिनट भाईजान, अच्छा आज से नहीं कहोगे? यानी वो काफिर है आपके नजदीक? आपके जना बिल्कुल।
आपका कहना है अच्छा, वो नबी की औलाद है, वो एक मिनट ऐसा नहीं कि किसी को भी काफिर के माज़ल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जरा वो पढ़ के बताएं वो इबारत। बड़ी बात सुनिए, अल्लाह के नबी की हदीस नहीं सुनी आपने? एक मिनट, वो इबारत पढ़ के बताएं जरा, उसमें है क्या? अगर तो वो खुद काफिर नहीं हो, देखिए आपके दिल में बुग़्ज़ है और बहुत बड़ा गुबार आपके दिल में है, और आप अली मिर्जा को कभी भी नहीं छोड़ोगे, और आप लोग जो ना लोगों को धोखा देने के लिए निकले हो। जरा वो इबारत पढ़ के बताओ वो इबारत है क्या? धोखा कौन दे रहा है हजरत? वो साफ मालूम चल रहा है। पहली तो भाईजान सुनिए, तो पहली बात तो वो हमारे किसी मुस्तनद आलिम ने लिखी। पहली बात सुनिए, वो पता नहीं किसने किताब लिखी, किसकी है किसकी नहीं है, मगर वो इबारत जो है वो मैंने देखी है। जरा इबारत पढ़ें। इबारत तो हजरत निकालनी पड़ेगी अभी। हाँ निकालिए और पढ़ के बताइए जरा, यही आपका क्लियर डाउट जो है वो क्लियर कर देता। ठीक है हजरत, निकाल दो जल्दी पढ़िए, हजरत। ठीक, जल्दी भागना नहीं कॉल काट के। नहीं मैं निकाल दूंगा। हाँ काटना होता तो कब से निकाल काट देता हजरत। जिस चीज को आप छुपा रहे थे, छुपा के बैठे हुए थे खजाने को, मैं खा के मैं फारिग हुआ, उसके बाद आपको कॉल लगाया मैंने। जिस खजाने को आप छुपा के बैठे हुए थे वही खजाना पहले मैंने क्लियर किया। अच्छा, हाँ अब तो बहुत टाइम से खाना खा ली चुके हो आप, और आपने मना कर दिया था जिस टाइम पे इन्होंने मुझे कॉल किया था, बता रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपने जब खाना खा लिया होगा तो तब आपने जो है कॉल किया होगा। हाँ तो जनाब आपने खाना खा के कॉल किया है, मगर मेरे पास जो कॉल आया मैं खाना खा रहा था जी। हफ्त बाईस का अंदर है। जल्दी पढ़ो यार उस हवाले को। जी जनाब। हाँ नहीं हो रही है, हफ्त बाईस के अंदर कहाँ पे इबारत मिल रही है अभी मुझे। अरे यार इबारत पढ़ो बस खाली, इंशाल्लाह तुम्हारा दिमाग अभी क्लियर। उसमें मेरे ख्वाजा बिन नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर कोई हर्फ ही नहीं आता, कोई तंज़ ही नहीं आता मेरे भाई, वो उल्टा समझाया आपको। अच्छा आप कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, क्या है? नहीं आलिम मुफ्ती नहीं हो रही। आलिम है? नहीं तो फिर आलिम नहीं है तो फिर मेरे दोस्त कम से कम आप अपना ईमान बचाओ ना। मैं तो क्या कह रहा हूँ हजरत, मैंने आपसे कुछ डाउट क्लियर करने के लिए सिर्फ कॉल लगाया था। हाँ तो मेरे दोस्त मैं शॉर्ट कट में बात बता दूं, उसमें जो कहा है, मेरी बात तो एक मुरीद आया था, ठीक है, हाँ कि आप मुझे जो है मुरीद कर लीजिए, तो हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो लिखा है, मुझे पता नहीं वो लिखा है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं किसने लिखा किसने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता, मगर जो लिखा है मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो कौन है लिखने वाला, किसकी किताब है, क्या है, ठीक है, वो हमारे किसी भी मुस्तनद आलिम की किताब नहीं है। ठीक, हम नहीं जानते, हमारे आला हजरत की वो किताब नहीं है। अब दुनिया भर में कोई अगर किसी कुछ करे तो क्या वो सब हमारे ऊपर थोप दोगे भाई? हाँ इतना है कि हम ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, इसलिए लोग हम पर जो है वो इबारत चस्पा करते हैं। क्या पता किसने लिखी है यार वो, समझे? हमारे वो किसी मुस्तनद आलिम की किताब नहीं है। हाँ दुनिया भर के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पता नहीं किसने लिखी है वो, है तो कोई मुस्लिम कंट्री का मुस्लिम धर्म का आदमी, ठीक है, जो भी है मैं नहीं जानता वो हमारे कौन है कौन नहीं है, वो हमारा मुस्तनद है भी कि नहीं है, ठीक है, हम नहीं जानते हैं। और जो भी हुक्म आएगा तो उस बंदे पे आएगा जिसने वो लिखी है, खुद लिखा या सच लिखा। और दूसरी बात मैं समझा दूं कि जब उस बंदे ने आके कहा कि आप मुझे मुरीद कर लीजिए, तो इम्तिहानन उन्होंने कहा कि तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो, उसने ऐसे ही पढ़ दिया, मगर जब देख लिया कि हाँ इसके दिल में कोई बात नहीं है, और उन्होंने ये इसलिए कहा था कि अगर ये बहसों मुबाहिसों के लिए आया होगा, इसके दिल में कोई याद होगी, तो कुछ ना कुछ ये सवाल करेगा इस पर कुछ सवाल करेगा। अगर वाकई जो है ये क्या बोलते हैं सच्चे दिल से आया है, ठीक है, बहरहाल
इस तरह से उसने लिखा, मैं उसका लिखा हुआ बता रहा हूं, ठीक है, इम्तिहान का लिखा है कि वो इम्तिहान था, उसने ऐसा पढ़ दिया, मगर फिर बाद में क्या कहा कि कलमा क्या है, कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। क्या है कलमा? कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जब हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब कह दिया कि कलमा वही है, तो फिर अब ये बताइए भाईजान कि इस पर हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर कौन सा फतवा लगा, ये बताइए। बंदे ने जो भी किसने लिखा हुआ हमें पता नहीं, मगर वो इबारत खुद ही बता रही है। तो तुमने मान लिया कि हुजूर ख्वाजा नवाज काफिर हो गए, तब आपका ईमान नहीं बचा, क्योंकि तुमने औलाद रसूल को काफिर कहा है, कलमा पढ़ के मुसलमान हुई। जी हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना 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 ना, जो हुजूर ख्वाजा नवाज को मुसलमान न माने, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। जो हुजूर ख्वाजा नवाज को काफिर कहते वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ख्वाजा जो है वो औलाद नबी हैं, औलाद रसूल हैं, अताए हिंदल वली हैं, हिंदुस्तान में मेरे नबी ने भेजा है जी। तो उन्हें काफिर कहने वाला खुद काफिर, खुद जो है मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा पढ़िए, तौबा कीजिए। हाँ अगर आप हैं, हेलो, हाँ हाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब जो खलीफा थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के, सुन रहे नजर? ये क्या करें, एक मिनट, ये कौन सी सन की छपी हुई है, कौन सी प्रेस की छपी हुई है, क्या उस वक्त में ये प्रेसें थी? क्या चीज? जिस टाइम पे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का तो नाम लिया है आपने, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, तो क्या उस दौर में प्रेसें थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ उस दौर में प्रेसें थी। अच्छा, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा हाँ, तो उस दौर में प्रेस थी? क्या चीज? उस दौर में प्रेसें थी? उस दौर में? हाँ, ये तो इबारत किसी ने अपनी तरफ से मन गलत बनाई है, और जिसने ये मन गलत बनाई है ये उसी की तरफ जाता है। अच्छा, समझे भाईजान? ना तो एक मिनट, ना तो ये मतलब है आला हजरत पर एक मिनट, हाँ सुनाइए, इबारत पढ़िए, मेरी बात को इबारत पढ़ो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो खलीफा थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के, एक दफा उनके पास एक शख्स आया और अर्ज किया कि मैं मुरीद होने आया हूँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया जो कुछ हम कहेंगे करेगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो मुरीद करूंगा। उसने कहा जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया तू कलमा इस तरह पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। हाँ, पहले तो ख्वाजा नवाज की बात थी, अब हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी की बात आने लगी। हाँ मेरी बात सुनिए, है कौन ये? मेरी बात सुनिए, देखिए भाईजान, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हैं, और हुजूर ख्वाजा नवाज और हैं। ये है कौन? है कौन? जरा इनसे तारुफ तो करें मेरा, मैं आपसे वही से पूछ रहा हूँ, ये है कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है कौन? है कौन? ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप, ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत छोटा कोई बच्चा हो। यार अदब नहीं है बोलियों का आपको? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ये कौन है नहीं बोलो, ये कौन है, ये कौन है ऐसे बोलो, कौन है नहीं बोलो। ये कौन है और क्या मतलब इसमें? ये कौन है? तेरा बाप है या है? एक मिनट, तेरा बाप है या है? मेरा बाप है तेरा बाप? हाँ। अच्छा, ये बेअदबी का जुमला है कि अदब का जुमला है? मुसलमान हो ना, उर्दू पढ़ते हो ना? है और है में फर्क है कि नहीं? है और है में फर्क है कि नहीं? हाँ वाला है यूज कर रहे हो हजरत। हाँ वाला है। ये नूर हसन को ये मंतिक ना पढ़ाओ, ये बहुत मंतिक पढ़ा हुआ है। बहरहाल तुम अपनी इबारत बताओ आगे। ये खलीफा ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं। हाँ, अब उनके खलीफा है, ठीक है ना? उनके खलीफा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुनिएगा हजरत, सुन रहा हूँ।
تو اب ایک بار اس طرح پہلے تو وہ کیا پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیونکہ راسخ العقیدہ عقیدے کا پکا تھا اس لیے اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ صاحب نے اسے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت و نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا اس کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا. مقصود نہیں مقصد ہے، مقصود لکھا ہوا ہے اس میں. مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں. یہ پوری عبارت یہاں تک میں نے پڑھ دی. تو ایک منٹ اسی عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے آپ مجھے پہلے تو. اسی عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے آپ بتائیے. اچھا یہ ظاہر ہوتا ہے پہلے دوسرا ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد میں پڑھایا گیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ کون سا ایگزام ہے سمجھا حضرت؟ پھر وہی بات مجھے ارے میں نے کہا نا کہ اس عبارت کی وجہ سے جو تم ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہہ رہے ہو، وہ پتہ نہیں وہ عبارت کس نے لکھی ہے، کس نے ڈالی ہے، کسی شیطان نے ڈالی ہے، کسی ملعون نے ڈالی ہے، کس نے ڈالی ہے، ایمان والے نے ڈالی، بے ایمان نے ڈالی، ہمیں نہیں پتا. سمجھے؟ وہ ہمارا کون ہے کون نہیں ہے، وہابی ہے دیوبندی ہے، کوئی شیطان ہے، کیا نہیں ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں جناب. وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تھوڑا بھی انحراف کرتا ہے نا، تھوڑا سا بھی چوچرا کرتا ہے، ہم اس کو باہر کر دیتے ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم اسلام کو بدنام نہیں کراتے. کیا پتا وہ کون ہے ایسا لکھنے والا، ہم نہیں مانتے. ہم نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا، مگر وہ عبارت کیا کہہ رہی ہے اس پر بات کرو. وہ عبارت منع کر رہی ہے کہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا اب بھی ان پہ کفر کا فتویٰ آئے گا آپ کے کہنے کے مطابق اس عبارت سے؟ دیکھیے پہلے میری بات کا جواب، آپ کی بات میں نے سنی. وہ عبارت جب خود ہی بتا رہی ہے میں کہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لکھنے والا خود ہی لکھ رہا ہے کہ یہی امتحان تھا. بھائی جان سوچیے آپ، یہ جو خواجہ غریب نواز ہے ان کو جانتے ہیں آپ کون ہے؟ یہ میرے نٹی کی اولاد ہیں. ایسا ایگزامینیشن کون لیتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے نبی کی اولاد کو تم کاتے مانو اور علی مرزا کو جو ہے تو بہت بڑا قطب الابدال مانو. ایک منٹ، ایسا ہے بہت سارے لوگ نا یہ دجال کو بھی خدا مانیں گے. جو دجال آئے گا نا کانا دجال، اس کو بھی لوگ خدا مانیں گے، وہ بھی خدا اپنے آپ کو کہلوائے گا. تو اسی وجہ سے تم بھی ہو جس طرح شیطان مرزا نے اپنی دکان چلائی ہے، اس دکان کے آپ بھی ایک گراہک ہو گئے ہو. بس میں تو یہی کہہ سکتا. کیا خبر کون مانے گا کون نہیں مانے گا، وہ اللہ وہ کیونکہ علم غیب ہے. پھر وہی بات میں نے تم سے کہا کہ اس سے کوئی طنز ہی نہیں آتا ہے اور وہ لکھنے والا کون ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا کوئی مستند عالم نہیں ہے، ہمارا کوئی بریلوی نہیں ہے. تمہارا دل چاہتا لگاؤ اس پہ فتوا. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ولی کو کافر کہتا ہے، وہ خود مسلمان نہیں ہوتا. جو کسی مسلمان کو بھی مسلمان کے علاوہ ہٹ کے کچھ جملہ دوسرا کہہ دے، کافر مشرک کچھ اور، اگر مسلمان ہے اور مسلمان ہے وہ اور کہہ دیا کافر یا مشرک، ٹھیک ہے سمجھے، تب بھی جو ہے خود مسلمان نہیں رہے گا کہنے والا. اور اگر کوئی کافر مشرک ہے اور اس کو مسلمان مانا، سمجھے، اس کو کافر نہ مانا، مشرک نہ مانا، اگر کافر ہے تو کافر، مشرک ہے تو مشرک، تب بھی جو ہے کہنے یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں رہے گا. کافر کو مسلمان اور مسلمان کو کافر. یہ اصول ہے حدیث کا، یہ اسلام کا قانون ہے. جی جناب، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. 2.5 لوگ ہیں ابھی مرزا کی جماعت میں، 2.5 لوگ، اور اس 2.5 میں تم بھی شامل ہو. اور تم 2.5 لوگ ہیں، 2.5 لوگ، ہاں، اور اس 2.5 میں تم بھی شامل ہو. اور ابھی تو تم جماعت نہیں بتا رہے تھے، اب کھل کے کلیئر آ گیا ہے کہ تم علی مرزا کو فالو کرتے ہو، اور علی مرزا کے فالو کرنے کی وجہ سے تم نے میرے خواجہ کو جو ہے معاذ اللہ کافر مان لیا. تو کیا تمہارا ایمان بچا؟ بتائیے.
नहीं बचा। सुनिए जरा। बिल्कुल आप ईमान से गए जब तुमने मेरे ख्वाजा को जो है मुसलमान नहीं माना, काफिर माना। अब तुम पर तौबा लाजिम आती है, ठीक है, कलमा पढ़िए, तौबा कीजिए, उसके बाद तुम मुसलमान होगे और मिर्जा अली को छोड़ना होगा। अच्छा हाँ, अच्छा। आप जाइए, आपका काम हो चुका है, अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है। सेंड करिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप मिर्जा अली को भी फॉलो करोगे ना, अली मिर्जा को भी फॉलो करोगे ना, जिसने हमारे नबी के वालिदैन को माज़अल्लाह काफिर मुशरिक बोला है, जहन्नमी बोला है। जो मेरे नबी के वालिदैन को जहन्नमी के, क्या खुद वो मुसलमान हो सकता है? हूँ मत करो, हाँ ना में जवाब दो। सुन रहा हूँ। हर के जो मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर है एक नंबर का, जिसके कुफ्र में कोई शक नहीं। तो तुम उस काफिर की पैरवी करते हो। तो जो मेरे नबी के, एक मिनट, तुम भी अपने नबी से मोहब्बत करते हो, तुम भी अपने नबी के जो है उम्मती होने का दावा करते हो, समझे? तो जब अपने नबी के उम्मती होने का तुम दावा करते हो तो तुम नबी के वालिदैन के बुरा कहने वाले को मुसलमान मानते हो, तो तुम खुद भी तो मुसलमान नहीं रहोगे। तुम तो डबल डबल फंस रहे हो। एक तो ख्वाजा गैरमवाद रहमतुल्लाह अलैह को तुमने काफिर कहा, दूसरे मेरे नबी के वालिदैन को काफिर कहने वाले को मुसलमान मान रहे हो। अच्छा, मैंने तो कहा नहीं है। ऐसे कैसे नहीं कहा? रिकॉर्ड है सब इसमें। किसको? अल्लाह के अल्लाह के रसूल को मानते हैं को? आपने नहीं कहा, मगर कहने वाले को तुम मुसलमान मान रहे हो, अपना उसे बुजुर्ग तो मान रहे हो, उसका उसके फॉलोवर्स तो हो तुम, उसको उसी को तो फॉलो करते हो, उसी को तो अपना रहनुमा मान रहे हो। अच्छा जी, डबल डबल जो है तुम्हारे ऊपर हुक्म आता है। मेरी बात सुनिए, बताइए।